स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब के पूछना मालूम करना चाहता हूं कि रियासत तेलंगाना के अंदर कितने टाइप के राशन कार्ड्स हैं और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना 2014 से लेकर आज की तारीख तक कितने एप्लीकेशंस आए और कितने एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया गया। और मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, जो रिजेक्ट किए गए उसकी वजह क्या है। मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि हालिया में तीन महीने पहले जो फूड सिक्योरिटी कार्ड को दिया गया था, उसके अंदर हैदराबाद के अंदर हज़ारों एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। हमने मालूम किया तो बताया कि 368 डिग्री के तहत उसको रिजेक्ट किया गया। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं जो सुबह उठकर शाम तक ठेला बंडी मजदूरी करने वालों के पास कोई गाड़ी या कार या टू व्हीलर बताकर उन तमाम एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। और मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ, जो हालिया में 2014 से पहले जो राशन कार्ड हुआ करता था, उसके अंदर बीपीएल को, जो गरीब आवाम रहती थी, वाइट राशन कार्ड को, उसके अंदर आरोग्यश्री का इंतज़ाम किया करता था, वो हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल करते थे। मगर आज 2014 से लेकर जो आज की तारीख में जो फूड सिक्योरिटी कार्ड को दिया गया, वो कोई फूड सिक्योरिटी कार्ड को ले जाकर कोई गरीब आवाम हॉस्पिटल के अंदर इलाज कराना चाहती है, मगर उस फूड सिक्योरिटी कार्ड को कोई वहाँ पर बताने वाला नहीं और एक्सेप्ट करने वाला भी नहीं। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि शहर हैदराबाद के अंदर कितने राशन शॉप्स है और कितने वैकेंट है, आपके ज़रिए ये भी मालूम करना चाहता हूँ। और मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ, 2014 से लेकर आज की तारीख तक कितने कार्ड दिए गए और कितने देने वाले हैं। मैं आपके ज़रिए ये भी बताना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब को कि आने वाले कई हज़ारों एप्लीकेशंस है राशन कार्ड के लिए दाखिल किए, उन तमाम को राशन कार्ड देने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से ये भी बताना चाहता हूँ कि राशन कार्ड के एप्लीकेशंस को फिर दोबारा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए ख़ास तौर से शहर हैदराबाद के अंदर कई ऐसी गरीब आवाम है कि आप देखते होंगे पिछले लॉकडाउन के अंदर कई आवाम राशन कार्ड की दुकान पर जाती है, मगर वहाँ पर राशन हासिल नहीं किया जाता है। और एक दुकान के ऊपर कितने कार्ड्स है, उन तमाम तफसील बताने की ज़रूरत है। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को पूछना चाहता हूँ। గౌరవ కౌసర్ మోదీ ఇంకొక క్వశ్చన్ అడిగిన అధ్యక్ష, కొంతమంది తీసేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఏ ప్రతిపాదికన మీరు తీసేశారు అడిగే అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఇది ప్రతి అప్లికెంటు మీ సేవ ద్వారా అప్లై చేసుకున్నారు అధ్యక్ష. దాని తర్వాత మీ సేవ తర్వాత రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ చెక్ చేసుకొని ఎంఆర్ఓ ద్వారా డిఎస్ఓ లాగిన్కి వస్తుంది అధ్యక్ష. దాని తర్వాత నిజమైన ప్రతి ఒక్క అధ్యక్ష అందరూ అప్లికేషన్ చేసుకుంటే అందరికీ ఏ ప్రభుత్వం కానీ రేషన్ కార్డు ఇవ్వదు అధ్యక్ష. అర్హులకు మాత్రమే ఇస్తుంది, అనర్హులను తీసేస్తాం అధ్యక్ష. అనర్హులను ఎలా వేరు వేస్తామంటే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క గైడ్లైన్స్ అధ్యక్ష. ఏ రకంగా ఇవ్వాలి, భూమి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల కానీ బోగస్ కార్డు ఆల్రెడీ ఉంటే కూడా కార్డు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ కార్డు అప్లికేషన్ ఇవ్వలేము అధ్యక్ష. డూప్లికేట్ ఆధార్ నెంబర్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి ఇవ్వలేము అధ్యక్ష. ప్రభుత్వ పెన్షన్దారులకు ఇవ్వలేము అధ్యక్ష. ఒకవేళ సంపాదన ఎక్కువ ఉన్నా ఇవ్వలేము అధ్యక్ష. ఇట్లా కారు ఉన్నా ఇవన్నీ గైడ్లైన్స్లలో ఏ ఒక్కటి ఉన్నా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఎన్ఐసి ద్వారా మనము ఈ 360 డిగ్రీ రన్ చేసిన తర్వాత ఇందులో ఏ ఒక్కటి కూడా కారు ఉన్నా కూడా ఆటోమేటిక్గా రిజెక్ట్ అవుతుంది అధ్యక్ష. ఈ ప్రభుత్వము కావాల్సుకుని ఎవరు రేషన్ కార్డు డిలీట్ చేయదు అధ్యక్ష. కానీ ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ గైడ్లైన్స్ కానీ 4 వీలర్స్ కానీ ఎవరన్నా రిచ్ ఉన్న పర్సన్ మొత్తం డెఫినెట్గా ఆటోమేటిక్గా కార్డు ఎగిరిపోతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే నిరుపేదకు పొందాలి అధ్యక్ష, అర్హులైన వారికి పొందాలి, అనర్హులకు 80% ఇయ్యొద్దనే ఉద్దేశంతో ఈ గౌరవ కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం వల్ల జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇంకోటి కౌసరు మొయినుద్దీన్ గారు కూడా ఖాద్య సాబ్ అడిగారు, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు అధ్యక్ష. ఎస్ అధ్యక్ష, జూన్ 8 నుంచి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ తర్వాత 9 నాడు ఒకటే రోజు సుమారు 800 అప్లికేషన్ రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అంటే జూన్ 10 వరకు కూడా ఉన్న అప్లికేషన్ మొత్తం క్లియర్ అయ్యాలంటే ఒక కట్ ఆఫ్ డేట్ పెట్టుకున్నాం. దాని తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా కొన్ని కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, కొన్ని మాడిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష.
దాని తర్వాత ఫేస్ వైజ్గా మన ప్రభుత్వం పరిశీలన ఉంది. ఫేస్ వైజ్గా అన్ని కంపెనీల తర్వాత మళ్ళీ కొత్త అప్లికేషన్ ముందు ప్రభుత్వం నిర్ణయించుకుంది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈ హైదరాబాద్కు గౌరవ కోసర్ మోనిత్ గారు ఒక మాట అడిగారు, మరి ఎన్ని రిజెక్ట్ చేశారు మా దగ్గర అని. అధ్యక్ష, కార్వాన్లో అధ్యక్ష మొన్న కొత్తగా రీసెంట్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత సుమారు 15,209 అప్లికేషన్లు వస్తాయి అధ్యక్ష. అందులో మేము 8,986 కార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత రిజెక్ట్ 6,223 మంది రిజెక్ట్ చేసిన. టోటల్గా కార్వాన్లు ఇప్పటి వరకు ఉన్నది 1,67,152 కార్డ్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష, లబ్ధిదారులు అధ్యక్ష. దానికి గాను 41,733 కార్డ్స్ ఈ కార్వాన్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష.